जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुलना आजना ऑनलाइन विडियो में फरीथी तमारुं स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 विषय गणितनी अंदर चेप्टर 3 संख्या साथे रमत जे आपणुं चाले छे एमां आपणे आगळ जोवानुं छे पार्ट 6। आनी अंदर आपणे जोईए सौथी पहेलो पॉइंट छे सह अविभाज्य संख्या। आपणे सामान्य अवयव अने सामान्य अवयवी त्यां सुधी आपणे पार्ट 5 नी अंदर जोयुं। आगळना पार्टनी अंदर आज आपणे सह अविभाज्य संख्या विषे समजीए। चलो, सह अविभाज्य संख्या एटले शुं? तो कि जे बे संख्यानो सामान्य अवयव फक्त एक ज होय तो तेने सह अविभाज्य संख्याओ कहेवाय छे। जे बे संख्याओ आपेली होय आपणे एना अवयवो पाडी अने बंने अवयवोमां सामान्य एटले के समान अवयव कंई ज न होय, फक्त एक ज होय तो आ बंने संख्याओने सह अविभाज्य संख्या कहेवाय छे। फॉर एक्जाम्पल 4 અને 15। 4 ना अवयवो पाडो तो 1, 2 અને 4। 15 ना अवयवो पाडो 1, 3, 5 અને 15। हवे आ बंनेमां सामान्य આપણે અવયવ લઈએ તો તમને બીજા કંઈ એકેય દેખાતા નથી, ફક્ત એક દેખાય છે। તો આ રીતે બે સંખ્યાના અવયવો પાડો અને એમાં સામાન્ય ફક્ત તમને એક જ અવયવ મળે એટલે કે એક। તો આવો સામાન્ય અવયવ એક મળતો હોય તો આ બંને સંખ્યાઓ શું કહેવાય? સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય છે। આ સમજૂતી પરથી સ્વાધ્યાય 3.4 એનો દાખલો 5મો તમારે જાતે કરવાનો છે। એ તમને બે સંખ્યા આપેલી હશે, બે સંખ્યાના અવયવ પાડો અને અવયવમાં તમને फक्त सामान्य अवयव एक ज मळे एटले के संख्या एक, तो एने सह अविभाज्य संख्या कहेवाय छे। त्यार पछी आपणे आगळ विभाज्यताना केटलाक नियमो जोवाना छे। तो विभाज्यताना केटलाक वधारे नियमोनी अंदर जो कोई संख्या एक संख्याथी विभाज्य होय छे तो ते संख्या आ संख्याना प्रत्येक अवयवथी पण विभाज्य होय। मानी लो के कोई एक संख्या छे 18। हवे 18 छे ए 9 थी विभाज्य छे एटले के 18 नो एक अवयव छे 9 छे, तो ए 18 छे ए 9 ना अवयवथी पण विभाज्य होई सके। बराबर? शुं कहे छे तमने? जो कोई संख्या एक संख्याथी विभाज्य छे एटले के 18 छे ए 9 थी विभाज्य छे तो ते संख्या तेना प्रत्येक अवयवथी पण विभाज्य होय एटले के ए संख्या छे एना अवयवना अवयवथी पण विभाज्य होई शके। एटले 18 छे ए 9 वडे विभाज्य छे तो 9 ना अवयवथी पण ए विभाज्य होय छे। तो 9 नो अवयव कयो छे? 3। एक अवयव 3 छे 9 नो, तो 3 तेरी 9 अवयव छे तो ए 3 छे ए 18 नो पण अवयव थशे। एटले के कोई संख्या ए संख्याना अवयवथी विभाज्य होय तो ए संख्याना अवयवथी पण विभाज्य होई सके छे। ए आपणे समज्युं। हवे आपणे बीजुं जोईए के जो कोई संख्या बे सह अविभाज्य संख्याथी विभाज्य होय तो ते तेना अवयवीथी पण विभाज्य होय। समझो बराबर? जो कोई संख्या बे सह अविभाज्य संख्याथी विभाज्य छे एटले मानी लो के संख्या 80 छे ए सह अविभाज्य बे संख्या 4 અને 5 छे एनाथी विभाज्य छे। बराबर? कोई संख्या एना सह अविभाज्य संख्या आ बे छे 4 અને 5 एनाथी विभाज्य छे एटले के 80 छे ए 4 थी पण विभाज्य छे અને 5 थी पण विभाज्य छे। અને આ 4 અને 5 આ બંને કેવા છે? સહ અવિભાજ્ય, એમાં કંઈ સામાન્ય ન હોય, ફક્ત એક જ હોય। તો આ 80 છે એ 4 અને 5 આ બંને સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે તો એના અવયવી એટલે 4 અને 5 ના અવયવી શું થશે? 5 ચોક 20 થાય એટલે 20 60 કે 80 એ 4 અને 5 ના અવયવીથી પણ વિભાજ્ય હશે। જો 80 છે એ 4 અને 5 થી બંનેથી વિભાજ્ય છે, બંને સહ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે તો એના અવયવી એટલે કે 4 × 5 તો 20 થી પણ એ વિભાજ્ય હોઈ શકે છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ, જો આપેલી બે સંખ્યા, અહીંયા તમને બે સંખ્યાની વાત કરી, જો આપેલી બે સંખ્યા છે એ કોઈ સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યાઓનો સરવાળો પણ તે સંખ્યાથી વિભાજ્ય હશે। એટલે અહીંયા તમને બે સંખ્યા આપેલી છે, બરાબર? 16 અને 20। હવે 16 અને 20 છે એ 4 થી વિભાજ્ય છે તો હવે આ સંખ્યાનો સરવાળો પણ 4 થી વિભાજ્ય હશે એટલે કે એનો સરવાળો 16 + 20 જે 36 છે એ પણ 4 થી વિભાજ્ય હશે। ત્યાર પછી તમને કીધું કે જો આપેલી બે સંખ્યા એ કોઈ સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે એટલે કે બે સંખ્યા 35 અને 20 છે એ 4 થી વિભાજ્ય છે અથવા 4 થી તો નહીં થાય, 5 થી વિભાજ્ય છે। बराबर? बे संख्या है 35 અને 20 ए 5 थी विभाज्य है तो आ बंने संख्याओना तफावत एटले के 35 - 20 एटले 15 ए पण 5 थी विभाज्य हशे। एटले के जो आपेली बे संख्या कोई संख्याथी विभाज्य होय तो एनो तफावत पण ते संख्याथी विभाज्य हशे। एटले बे संख्या 35 અને 20 ए 5 थी विभाज्य है तो आ बे संख्यानो तफावत एटले के 35 - 20 15
એ પણ 5થી વિભાજ્ય છે. બસ આટલા નિયમો આપણે જોવાના છે અને આના પરથી તમારે આગળ દાખલા કરવાના છે. સ્વાધ્યાય 3.5નો પહેલો દાખલો, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? ફક્ત સાચું વિધાન કયું છે તમારે શોધી અને એની સામે સાચું કરવાનું છે. જાતે કરો, હમણાં નિયમો સમજાવ્યા એનો ઉપયોગ કરીને તમારે કરવાનું છે. 3.5નો પહેલો દાખલો તમારે જાતે કરવાનો છે, તમને આવડે એવો જ છે. જે વિધાન સાચું છે એમાં રાઈટ કરવાનું છે. હવે આપણે 3.5માં આગળ જોઈએ એ પહેલાં આપણે થોડીક પાછી થિયરી સમજી લઈએ. અવિભાજ્ય અવયવ અને અવયવ વૃક્ષ આ બંને તમને આવડે છે, ધોરણ 5ની અંદર આપણે શીખીને આવ્યા છીએ. ફરીથી આપણે યાદ કરીએ. ચલો, અવિભાજ્ય અવયવ. હવે અવિભાજ્ય અવયવ કોને કહેવાય તમને ખબર જ છે. આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ છીએ ને, કઈ કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે આપણે જોઈ હતી. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આપણે 1થી 100 સુધીની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વિશે આપણે આગળ પાર્ટ 2ની અંદર તમે સમજ્યા છો. આપણે આજે અવિભાજ્ય અવયવ જોવાના છે. સામાન્ય અવયવો પણ તમે પાડી લીધા છે. તમામ બીજા કોઈ સંખ્યાના તમામ અવયવો શોધો એ પણ તમને આવડી ગયું છે. એમાંથી સામાન્ય અવયવો કાઢો એ પણ તમને આવડી ગયું છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ અવિભાજ્ય અવયવ. અવિભાજ્ય અવયવ કોને કહેવાય? જો જેમ કે 36 સંખ્યા છે, એના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે. તો અવિભાજ્ય અવયવ તમે 36 છે એ જેટલા ઘડિયામાં આવતો હોય એ દરેક રીતે તમે પાડી શકો છો. જેમ કે અહીંયા 36ના મેં પહેલાં પાડ્યા 2 × 18. અવિભાજ્ય અવયવ છે એટલે કોનો સમાવેશ નહીં થાય? તમે બધા 36ના તમામ અવયવો પાડો. એમાં આપણે અવયવમાં શીખ્યા કે દરેક સંખ્યા હોય એનો એક તો એ દરેક સંખ્યાનો અવયવ છે જ, પણ અવિભાજ્ય અવયવની અંદર એક નહીં લેવાનું, કારણ કે એક છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. ત્યાર પછી અહીંયા જુઓ, હવે છે 36. તો 36ના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ તો સૌથી પહેલાં તો 18 દુ 36, બરાબર. હવે 18 × 2 અથવા તો 2 × 18. હવે 2 × 18 એમાં 2 તો અવિભાજ્ય છે જ, પણ 18 છે એ વિભાજ્ય છે. એના ફરી પાછા અવયવ પાડીએ એટલે 18ના આપણે 2 અવયવ પાડ્યા 2 × 9. આગળ 2 લખવા ફરજિયાત છે, આ 2 તો આપણે નીચે ઉતારી જ દેવાના અને 18ના ફરીથી અવયવ પાડીએ એટલે કે 2 × 9 = 18. હવે આમાં 2 અને 2 આ બંને તો અવિભાજ્ય આવી ગયા, પણ 9 છે એ વિભાજ્ય છે એટલે ફરી પાછા આપણે એના અવયવ પાડીએ તો 9ના અવયવ પાડ્યા 3 × 3 એટલે 3 તેરી 9 અને આ 2 × 2 તો લખવાના જ, એટલે કે આપણે 36ના જો આ રીતે અવયવ પાડ્યા તો આવ્યા કેટલા? 2 × 2 × 3 × 3. ચેક કરીએ આપણે. 3 તેરી 9, 9 દુ 18, 18 દુ 36. આવી ગયા 36? હા. હવે બીજી 3 × 12 એટલે કે 12 તેરી 36. તો 3 છે અવિભાજ્ય છે, આવી ગયા, પણ 12 છે એ વિભાજ્ય છે. ફરી પાછા એના અવયવ પાડીએ તો 3 × 4 = 12. ફરી પાછા 3 તો આવી ગયા અવિભાજ્ય. હવે આપણે 4 વિભાજ્ય છે એના અવયવ પાડીએ તો 3 × 3 પહેલાં લખવાના અને 4ના અવયવ પાડ્યા એ લખવાના 2 × 2. હવે આપણે આને ગોઠવી દઈએ આ રીતે તો 2 × 2 × 3 × 3. આ રીતે પણ આ જ અવયવ મળશે તમને જવાબમાં, એટલે કે 3 તેરી 9 દુ 18 દુ 36. એવી રીતે હવે આ રીતે મેં પાડ્યા કે 4 × 9 = 36. બંને વિભાજ્ય છે. ચલો બંનેને અવિભાજ્ય કરીએ તો 4ના આપણે અવયવ પાડીએ તો 2 × 2. બંને અવિભાજ્ય આવી ગયા. હવે 9 છે એ વિભાજ્ય છે, ફરી પાછા 9ના અવયવ પાડીએ 3 તેરી 9. તો આ જ રીતે જવાબ આવી ગયો 2 × 2 × 3 × 3. કોઈ પણ રીતે તમે લખો પણ જવાબ તો સરખો જ આવશે. હવે 36ને મેં આ રીતે લખ્યું 6 × 6 છાંયો છાંયો 36. 6ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ 2 તેરી 6 અને આ 6 લખ્યા. ફરી પાછા આ 6ના અવયવ પાડીએ તો 2 × 3 2 × 3. હવે આને ગોઠવી દીધું 2 × 2 × 3 × 3. જવાબ તો બધામાં સરખો જ આવ્યો. આને કહેવાય અવિભાજ્ય અવયવો. અવિભાજ્ય અવયવ એમાં એક અને સંખ્યા પોતે આ બેયનો સમાવેશ થાય નહીં, કારણ કે સંખ્યા પોતે વિભાજ્ય છે અને એક છે અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય સંખ્યા નથી. એટલે આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ ત્યારે એક તો એકનો સમાવેશ નહીં થાય અને એક સંખ્યા પોતે કે જેના આપણે અવયવ પાડીએ છીએ એનો પણ આમાં ક્યાંય સમાવેશ થશે નહીં. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ અવયવ વૃક્ષ. આ પણ ધોરણ 5ની અંદર આપણે સારી રીતે શીખીને આવ્યા છીએ, સ્વાધ્યાય પોથીમાં, ચોપડીમાં, દરેકમાં. તો ચલો 90 છે એનું આપણે વૃક્ષ બનાવીએ. વૃક્ષ એટલે તમારે જોડી બનાવવાની. તો 90 છે તો 10 × 9 = 90. જોડી બનાવી 10 અને 9. હવે આપણે 10 છે એના અવયવ પાડીએ, એનામાં પણ જોડી મૂકવાની. 10ના 2 અવયવો અવિભાજ્ય 2 અને 5, 5 દુ 10. 9ના અવિભાજ્ય 3 તેરી 9. આ રીતે 90ના અવયવ પાડશો અવયવ વૃક્ષની અંદર તો 2, 5, 3 અને 3 આ બધા અવિભાજ્ય આવી ગયા. અવયવ વૃક્ષની અંદર પણ જ્યાં સુધી તમને અવિભાજ્ય જોડીઓ ન મળે ત્યાં સુધી તમારે અવયવ પાડવાના રહેશે. આ છે તમારું અવયવ વૃક્ષ.
એને કહેવાય અંગ્રેજીમાં ફેક્ટર ટ્રી. ખાલી જગ્યામાં ઘણીવાર પૂછાય છે. અવયવ વૃક્ષને અંગ્રેજીમાં ફેક્ટર ટ્રી કહેવામાં આવે છે. તો આના પરથી તમારે સ્વાધ્યાય 3.5નો દાખલો બીજો એ તમારે જાતે કરવાનો છે. જુઓ, દાખલો બીજો છે કે અહીં 60 માટે જુદા જુદા અવયવ વૃક્ષો આપેલા છે. 60 માટે ખાલી સ્થાન તમારે પૂરવાના છે, જાતે કરજો. પછી ત્રીજો દાખલો છે વિભાજ્ય સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવો પાડો ત્યારે કયા અવયવોનો સમાવેશ થતો નથી. હમણાં જ મેં સમજાવ્યું. તમે કોઈ પણ વિભાજ્ય સંખ્યાના જ્યારે અવિભાજ્ય અવયવ પાડો ત્યારે એક તો એમાં એકનો સમાવેશ ન થાય અને બીજું સંખ્યા પોતે આ પણ ક્યાંય અવિભાજ્ય અવયવમાં આવશે નહીં. તો કોનો સમાવેશ નથી થતો? એક તો સંખ્યા 1 અને બીજું સંખ્યા પોતે. ત્યાર પછી છે 4 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા લખો. ચલો, 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ? 9999. હવે તેને અવિભાજ્ય અવયવની રીતે રજૂ કરો. એ તમારે પાડવાના છે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે, એટલે કે દરેક તમે જે અવયવ પાડો એમાં બધા અવિભાજ્ય આવવા જોઈએ. ભાગાકારની રીતે પાડજો, એટલે કે આ રીતે અવયવ પાડવાના. આપણે તો મેં ધોરણ 5ની અંદર શીખી ગયા છો, પણ ફરીથી હું તમને કહી દઉં. ભાગાકારની રીતે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે. તો કઈ રીતે પાડવાના? સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે મેં 980 લીધા છે. તો 980ના આપણે અવયવ પાડીએ તો સૌથી પહેલાં એકમનો અંક ચેક કરો. શું છે? 0. એકમનો અંક છે, બેકી સંખ્યા છે, એટલે આપણે 2 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 980 ભાગ્યા 2 કેટલા થશે? 490. ફરી પાછું અહીં બેકી સંખ્યા છે એટલે આપણે 2 વડે ભાગ ચલાવીએ તો કેટલા થશે? 245. હવે એકમનો અંક છે એ બેકી સંખ્યા નથી. શું છે? 5 છે. વિભાજ્યતાની ચાવીને યાદ કરો. જ્યારે એકમનો અંક 5 હોય ત્યારે આપણે કઈ સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરી શકશું? નિઃશેષ. તો 5 વડે જ ભાગ ચલાવી શકીશું. એટલે આપણે 5 વડે ભાગ ચલાવ્યા એટલે આવશે 49. 49માં છેલ્લે એકી સંખ્યા છે અને આપણને યાદ પણ આવી જાય કે 7 49. આ પણ 7 છે, અવિભાજ્ય છે, એટલે આપણે અવિભાજ્ય અવયવ જ પાડવાના બધા. તો 7 49. ફરી પાછો 7 વડે ભાગ ચાલશે એટલે અહીંયા આવશે 1. ફરીથી તમે ભૂલી ગયા હો તો આપણે ફરીથી યાદ કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે 2 વડે ભાગ ચલાવીશું. બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ છીએ ત્યારે અહીંયા બધી સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય હોવી જોઈએ. વિભાજ્ય સંખ્યા હોવી જોઈએ નહીં. 2 છે અવિભાજ્ય છે, હા. 5 છે એ પણ અવિભાજ્ય છે અને 7 પણ અવિભાજ્ય છે. એટલે અહીંયા આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ છીએ તો અહીંયાના જે બધા અંકો છે, સંખ્યા છે, એ અવિભાજ્ય હોવી જોઈએ. આપણે ભાગાકારની રીતે અવયવ પાડ્યા. તો આ રીતે તમારે ભાગાકારની રીતે અવયવ પાડ્યા તો 980ના અવયવ કયા આવ્યા? તો કે 2 × 2 × 5 × 7 × 7. 2 × 2 × 5 × 7 × 7. ચેક કરો. 7 49. 49 × 5 એટલે કે 245. 245 દુ 490 અને 490 દુ 980. આવી ગયા? હા. તો હવે તમને આ દાખલો ચોથો અને 5મો પણ આવડી જશે, બરાબર. ત્યાર પછી છઠ્ઠો છે 1729ના બધા અવિભાજ્ય અવયવ જણાવો અને એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો તમે સૌથી પહેલાં તો અવિભાજ્ય અવયવ પાડજો. ખાસ અવિભાજ્ય અવયવ પાડો ત્યારે વિભાજ્યતાની ચાવી છે એનો ઉપયોગ કરશો તો તમને સરળ રહેશે. તમારે સંખ્યાઓને અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના છે, ત્યાર પછી એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના. એટલે કે મોટો જે અવયવ હોય એ પહેલાં લખવાનો, એ રીતે. ત્યાર પછી હજી કંઈક પૂછેલું છે કે હવે તે ક્રમિક આવેલા અવિભાજ્ય અવયવોમાં જો કોઈ સંબંધ હોય તો લખો. એ પણ તમે વિચારીને જુઓ તમને કયો સંબંધ દેખાય છે. મેં તો દાખલો કરેલો છે એટલે મને ખબર છે જવાબ કે તમે 1729ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડશો. સૌથી પહેલાં 7 વડે ભાગ ચાલશે, ત્યાર પછી 13 વડે ભાગ ચાલશે, ત્યાર પછી 19 વડે ભાગ ચાલશે. હવે તમે એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો એટલે આવશે 19, 13 અને 7. પછી તમને સંબંધ પૂછ્યો છે તો સંબંધમાં બધાના તફાવત જોજો તમે. જેમ કે તફાવતમાં તમારા અવયવોની અંદર તફાવત એટલે એનો બાદબાકી કરો એક બાજુના જે અવયવો છે એની. તો આવશે 19 - 13 એટલે 6, 13 - 7 એટલે 6. આમ શું સંબંધ આવ્યો? તો કે 2 ક્રમિક અવિભાજ્ય અવયવ વચ્ચેનો તફાવત થશે 6. આ રીતે તમે પાડજો. અવયવ આવડી જશે. પહેલાં તમે 7 વડે ભાગ ચલાવજો, ત્યાર પછી 13 વડે અને ત્યાર પછી 19 વડે ભાગ ચલાવજો અને એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. અને સંબંધોમાં તો આપણે બાજુના જે ક્રમિક અવયવો, ક્રમિક એટલે પાસેના જે છે ક્રમમાં, એ રીતે બાદબાકી કરશો તો બધી બાદબાકીઓ છે એ સમાન આવશે. એનો જવાબ સમાન આવશે. એટલે એમાં સંબંધ શું છે? તો કે 2 ક્રમિક અવિભાજ્ય અવયવ વચ્ચેનો તફાવત 6 છે, એ એનો સંબંધ છે. આવડી જશે તમને. કરજો. 7મો દાખલો 3 ક્રમિક સંખ્યાઓનો અવયવી હંમેશા 6થી વિભાજ્ય હોય છે. આ વિધાન ઉદાહરણની મદદથી સ્પષ્ટ કરો. ચલો આ હું કરાવું છું.
જુઓ સમજો, અહીંયા મેં 3 ક્રમિક સંખ્યા લીધી છે, 2, 3 અને 4. હવે આ ત્રણેય ક્રમિક સંખ્યા, ક્રમિક એટલે ક્રમમાં એમ, તો 2, 3 અને 4 આ ત્રણેય ક્રમિક સંખ્યા છે. હવે એનો ગુણાકાર કરું. આપણે અવયવી માટે ગુણાકાર કરીએ. તમને શું કીધું છે? 3 ક્રમિક સંખ્યાઓનો અવયવી હંમેશા 6 થી વિભાજ્ય હોય છે. તો આપણે 3 ક્રમિક સંખ્યા લીધી. હવે એનો ગુણાકાર કરવું એટલે કે 2 તેરી 6, 6 ચોકે 24. હવે આ 24 છે 6 વડે વિભાજ્ય છે? હા, 6 ચોકે 24. એટલે આપણે કીધું કે આ 3 ક્રમિક સંખ્યા છે એનો અવયવી 24 એ 6 વડે વિભાજ્ય છે. બીજું એક ઉદાહરણ 17, 18 અને 19. બરાબર, આ ત્રણેય ક્રમિક સંખ્યાઓ છે. હવે આ ત્રણેયનો આપણે ગુણાકાર કરીશું તો જવાબ આવશે 5814. તમે કરજો ગુણાકાર, મેં તો કરી દીધો. 17 ગુણ્યા 18 ગુણ્યા 19 આ 3 મેં ક્રમિક સંખ્યા લીધી. આ જ રીતે અહીંયા જે ગુણાકાર કર્યો એવી રીતે મેં 17 ગુણ્યા 18 ગુણ્યા 19નો ગુણાકાર કર્યો તો આવ્યું 5814. હવે 5814 છે એ પણ 6 વડે વિભાજ્ય છે. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજ્યું કે આ બંને ક્રમિક સંખ્યાઓ લીધી અને એનો આપણે અવયવી એટલે કે ત્રણેયનો ગુણાકાર કર્યો એ 6 વડે વિભાજ્ય છે. તમારે ગુણાકાર કરીને બતાવવાના છે. પહેલાં 17 અને 18નો ગુણાકાર કરો, એનો જે જવાબ આવે એને 19 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે કે આ ત્રણેયનો ગુણાકાર થઈ જશે. કઈ રીતે કરશો? 17 ગુણ્યા 18 એને ગુણ્યા 19 એટલે પહેલાં 17 ગુણ્યા 18 તમે કરો, એનો જે જવાબ આવે એને ગુણ્યા 19 કરજો એટલે આવશે 5814. હવે 5814 ભાગ્યા 6 કરો એટલે કે 5814 છે એ 6 વડે વિભાજ્ય છે. આ રીતે તમારે હવે જાતે દાખલા કરવાના છે. ઘણું બધું હવે એક દાખલો આપણે કર્યો એટલે હવે તમે ગણિતમાં મજબૂત થઈ ગયા હશો અને જાતે દાખલા કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ચલો, ત્યાર પછી તમને એમ કીધું છે કે કોઈ પણ બે ક્રમિક વિષમ એટલે કેવી? વિષમ એટલે એકી સંખ્યા. જો શબ્દ કેવો વાપર્યો છે? વિષમ એટલે એકી સંખ્યા. તો કોઈ પણ બે ક્રમિક એકી સંખ્યા, એકી માટે હવે વિષમ શબ્દ વાપરે છે, ધ્યાન રાખજો. તો કોઈ પણ બે ક્રમિક વિષમ સંખ્યાઓનો સરવાળો 4થી વિભાજ્ય છે એ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવાનું છે. ઉપરના દાખલામાં કેમ તમે 3 ક્રમિક સંખ્યા જોઈ, એમાં અહીંયા 2 સંખ્યા લેવાની છે, 2 ક્રમિક પણ વિષમ એટલે એકી સંખ્યા, ક્રમમાં આવતી એકી સંખ્યા, એનો સરવાળો કરો અને એ 4થી વિભાજ્ય છે એ આપણે કહેવાનું છે. ચલો, તો હું તમને સમજાવી દઉં ઉદાહરણ તરીકે. તમારે દાખલો તો જાતે જ કરવાનો છે. દાખલા નંબર 8 શું કીધું છે? બે ક્રમિક સંખ્યા લઈએ, એકી એટલે હું એક 23 લઉં છું અને બીજી એના ક્રમમાં જ બીજી એકી સંખ્યા છે 25. 24ને ન લેવાય, એ બેકી છે એટલે આપણે બંને વિષમ લેવાની છે. વિષમ એટલે એકી, 23 અને 25 આ બંને કેવી છે? વિષમ સંખ્યા એટલે કે એકી સંખ્યા છે. હવે એનો સરવાળો કરીએ આપણે તો 23 વત્તા 25 કેટલા થશે? 48. હવે 48 છે એ 4થી વિભાજ્ય છે? હા, 12 ચોક 48 એટલે કે 4થી વિભાજ્ય છે. બીજી એક સંખ્યા લઈએ વિષમ, જે ક્રમિક હોય તો કે 67 અને 69 આ બંને ક્રમિક વિષમ સંખ્યા છે. એનો સરવાળો કરો અને એને 4 વડે ભાગો તો કે હા 4 વડે વિભાજ્ય છે. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ, 151 અને 153 આ બંને ક્રમિક વિષમ સંખ્યા છે. બંનેનો સરવાળો કરો અને એને તમે 4 વડે વિભાજ્ય છે એમ કહી શકશો. તો આ દાખલા તમારે જાતે કરવાનો છે. શું કીધું છે? બે ક્રમિક વિષમ સંખ્યા લો, એનો સરવાળો કરો અને એ 4 વડે વિભાજ્ય છે એવું બતાવવાનું છે. તો મેં તમને સંખ્યા તો કરી દીધી, 23 અને 25 બંને વિષમ છે, એકી છે, એનો સરવાળો 48 છે, એ 4 વડે વિભાજ્ય છે. ત્યાર પછી 67 અને 69 67 અને 69 એ બંને પણ વિષમ સંખ્યા છે, એનો સરવાળો કરો અને એ પણ 4 વડે વિભાજ્ય છે એવું તમારે દર્શાવવાનું છે. ત્યાર પછી 151 અને 153 આ બંનેનો સરવાળો થશે કેટલો? 4, 5 ને 5 10 વધી 1 304 અને 4 વડે વિભાજ્ય છે એવું તમારે બતાવવાનું છે. એ પણ દાખલો તમે જાતે કરો, કંઈ જ કરવાનું નથી આમાં, તમારે ખાલી સરવાળો કરીને બતાવવાનું છે અને 4 વડે વિભાજ્ય છે એમ દર્શાવવાનું છે. ચલો, ત્યાર પછી 9, 10, 11 અને 12 એ તો તમને આવડે એવા જ છે. એક 12માં થોડોક ખ્યાલ નહીં આવે તો 12માં સમજાવી દઉં છું. જુઓ કે હું 4 જુદા જુદા અવિભાજ્ય અવયવોવાળી સૌથી નાની સંખ્યા છું. કહેવા શું માગે છે કે 4 જુદા જુદા અવિભાજ્ય અવયવ, એમાંય સૌથી નાના. બરાબર, 4 અવિભાજ્ય અવયવ લેવાના છે અને એ પણ સૌથી નાના લેવાના, એટલે સૌથી નાની સંખ્યા છે તો સૌથી નાના અવયવ વડે જ નાની સંખ્યા બને. તો આપણે 4 જુદા જુદા સૌથી નાના અવિભાજ્ય અવયવ લઈએ. ક્યાંથી શરૂઆત થશે? 1 તો આવે જ નહીં, 2થી શરૂઆત કરીએ તો 2, 3, 5 અને 7 આ સૌથી નાના અવિભાજ્ય અવયવ છે.
એટલે શું કહે છે, હું 4 જુદા જુદા અવિભાજ્ય અવયવોવાળી સૌથી નાની સંખ્યા છું. શું તમે મને ઓળખી શકશો? તો આ ચારેય અવયવો પડતા હોય એવી સંખ્યા કઈ થશે? તો કેમ ખબર પડે સંખ્યાનું? તો ચારેયનો ગુણાકાર કરી નાખો. 2 તેરી 6, 6 પચા 30 અને 30 સત્તા 210. તો કઈ સંખ્યા થશે? 210. શું કીધું છે? 4 જુદા જુદા અવિભાજ્ય અવયવવાળી સૌથી નાની સંખ્યા. સૌથી નાની સંખ્યા ક્યારે બને? જ્યારે આપણે 4 અવિભાજ્ય અવયવ લઈએ અને એ પણ સૌથી નાના લઈએ ત્યારે આપણને નાની સંખ્યા મળે. તો આપણે 2, 3, 5 અને 7 જે અવિભાજ્ય છે અને સૌથી નાની સંખ્યાઓ છે એ આપણે લીધી. હવે તો કઈ સંખ્યા હોઈ શકે? તો કે ચારેયનો ગુણાકાર કરો એટલે આ 210ના બધા અવયવો કહેવાય, અવિભાજ્ય અવયવો. તો આ સંખ્યા કઈ બનશે? 210. તો માંગેલ સંખ્યા છે 210. આ રીતે તમારે સ્વાધ્યાય 3.5 તમારી નોટમાં જાતે કરવાનું છે. જો કોઈ દાખલો ના સમજાય તો તમે શાળાએ જ્યારે બુક જમા કરાવવા આવો ત્યારે પૂછી શકો છો. ટીક કરીને લેતા આવજો. બરાબર? આવજો બધા. જય ગાયત્રી.